يا رب صل على محمد
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوله الفرقان الذي برهان المقصود في الوجود قهره وإحسان فعلى وجهه وعجبا خلق الخلق عليهما وطوى عليها علما وبصرهم بالبارد بأقداره الجسم فأبارهم أصرف خلقي وأجلى حديثي رحمة فأبلغت إرادته الأبدارية بخلق هذا الملك المحمود فانتظرت أثر سرابه بأوادم الشهادة والوجود فما أجل هذا المن الذي تقررنا به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي بقى من حضرة السماء صورة كاملة ظهرت فيها لسان محمود فتأثرت بوجودها أقدام الوجود واتشربت المعارف بقرآن على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الصبح بدا من طلعته والليل دنا من مطرته الصبح بدا من
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعلم الكل الواسع تجلى الحق باحتجاب فضله القريب وشافع الله وله الحمد الذي لا تنحصر امراته ببعداد ولا يعاد تكراره بكثرة الدرجات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثمرات وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر تطلع به قلبه منيب إلا من ثواب الخدمة إلا الحلال الحبيب يا قلب سرور وتوالى بحبيب عمن لنا من هوالا جل من شرف الوجود بنوره ظهر القول بهجته وجمالا والترق في الحسن على مقامه ودنا في مجده وتعالى لا قتل العيون في مجده بشرا كاملا يثير الضلال وهو رأته لقدر لشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجد عن وصفه اللسان ويروي تأخذ معانيه الجنان إنما انتشر منه في عالم البطون والظهور ما منع الوجود خلقه نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما بدأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من لا يبلغ الله يا سيدي يا رسول الله يا من لا يبلغ
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن فروض وفاة هذا النبي الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بتوحيد وأفضل رسوله الله على آل الوجود الرصيد وأسرة الملائكة بتبشير للعالمين تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة متمكن على المنصور ليرد نور البستان لم يعلم النور نورا فاقا كل النور أجمل الحق حكما على من رضى الله عليه نعما من هواك الأمة أيام رئيس وزير الأمة تعني ذلك من المشهور ومشاركة لها بهذا سمات الممدود وعلى رب ربك الله سيدات مريم والسيدات عائشة ومعهما من الأمور الإثم ما قسم الله له من الشرف بالإسماء الوافية بعد الوقت الذي وضع الله على وجوده وجود هذا الموضوع فرغته كمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Kiai Ahmad Ghazali, guru kita Kiai Haji Muhammad Toha Hussein, yang saya hormati Ketua RT 009 RW 01 sekaligus Ketua Yayasan Masjid Sayyidul Sa'adah, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Hidarayani, yang saya hormati Bapak-bapak hadirin sekalian, tim hadroh yang saya cintai. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul, melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita yang masih terus menjadi umatnya. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, pada malam ini
kita melaksanakan tawakufan atau pengajian berhenti sejenak ya untuk menjalankan ibadah puasa. Dan nanti akan diteruskan kembali setelah Lebaran ya. Tapi bukan berarti kita berhenti mengaji, tapi tetap mengaji di rumah tadarusan ya, seperti yang dilakukan sama siapa namanya? Udin ya, Udin. Ya, nah ini tim hadrat kita alhamdulillah semakin kemarin semakin bagus, semakin mantap, saya senang sekali. Ya, untuk Bandaronya juga yang saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada gurunya nih, Bapak Asal sama Bapak siapa? Aris ya. Terus guru rawinya nih, Bapak Irfan Rafi mana? Bang Irfan. Bang Irfan. Jadi setiap malam Jumat itu di rumah selalu membaca Yasin dan rawi. Jadi makanya nih dari anak saya, ponakan saya itu berkumpul setiap malam Jumat. Nah, bagi yang lain nih, yang lain ingin belajar rawi juga, silakan. Saya buka pintu seluas-luasnya. Ya, jadi setiap malam Jumat. Ya, jadi itu semuanya keluarga pada kumpul. Gitu. Cuma secara ini Pak ya, jadi kita bisa menghindari apa yang dilakukan secara negatif ya, seperti itu yang kemarin terjadi seperti tawuran itu kita bisa menghindari ya. Makanya saya selaku ketua RT mengajak semua warga RT 02 dan 09, mari kita ramaikan lagi majlis kita yang kemarin masih malas-malas ngaji. Saya berharap ya habis lebaran kita semangat lagi ngaji. Jangan kita ngejar dunia mulu Pak, akhirat kita kejar ya. Itu ini juga maru nih yang pengantin baru nih, semangat ngajinya ya. Ya, jadi semua nih saya sebagai kepala RT mengajak semua warga saya untuk selalu ya kan meramaikan majlis taklim. Itu aja ya. Selanjutnya yang saya harapkan ini ketuanya belum ada. Ketuanya saya belum tahu nih kemana, apa di Golkar, sebenarnya saya nggak tahu. Ya, karena saya berdiri sebagai bukan ketua pengajian di sini, ya, sebagai ketua RT. Saya harap ketuanya diketuk hatinya ya, supaya bisa selalu hadir gitu. Karena kan kalau nggak hadir juga jamaahnya yang lain juga semangat, gitu ya. Mohon maaf juga para bapak-bapak nih, ya, kalau misalnya tempat dan jamuannya kurang memuaskan, saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap wal hadirat segenap jamaah Majlis Rawdatus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul yang kita muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Toha Husain, nafa'anallahu bi kulli ayatin wa nafa'anallahu bi ulumi fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kita banyak umur, sehat walafiat, murah rezekinya, lancar urusannya, sehat badannya, manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ketua RT kita Ustaz Kailani, kita doain mudah-mudahan dalam mengemban tugas sebagai RT diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemimpin yang adil yang mendapat janji Nabi akan mendapat naungan di mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketua yayasan kita namanya lupa Bang Hasanuddin, ini yang menaungi yayasan Rawdatus Sa'adah
Mudah-mudahan beliau istiqomah terus semangat dalam memakmurkan majlis yang kita cintai ini, sehingga kita kumpul di dunia di tempat yang namanya Raudhatus Sa'adah, ya, taman kebahagiaan. Mudah-mudahan nanti masuk taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua pengajian kita yang saya nggak tahu kemana, ya, kita doain mudah-mudahan. Tadi info terakhir dari intel saya lagi ngobatin pasien. Memang tugas begitu, ya, namanya orang punya ilmu pengobatan yang memang dibutuhkan orang lain. Kita maklumin aja, kita doain, tapi pengennya sih penutupan ada, gitu kan ya. Mungkin saking orangnya itu pasiennya memang lagi parah banget, jadi butuh ditangani, ya terpaksa beliau tidak bisa hadir. Dan kita doain mudah-mudahan beliau sehat, umur, ya. Dan saya berharap mudah-mudahan nanti kalau ketemu lagi habis Lebaran bisa hadir. Kalau nggak bisa hadir, saya berharap diganti. Karena benar ini, karena majlis itu ketua sangat berpengaruh. Ya, kalau ini nggak cuma masalah di majlis Raudhatus Sa'adah aja. Ya, di majlis lain begitu. Kalau ketua ada aktif, jamaah males. Ya, ada pokoknya aja kagak. Gitu bahasa mereka tuh. Ketua aja enggak. Jadi tolong nanti ditanya dengan cara yang baik, ya. Kira-kira saudara ketua masih mau hadir atau enggak memegang Raudhatus Sa'adah. Kalau memang sibuk dengan pasiennya dan kita maklum itu, ya nanti biar diganti dengan yang lain yang lebih aktif lagi, gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Bisa kira-kira ini mungkin sudah-sudahan untuk menyampaikan nanti. Tapi biar dipilih lagi kalau memang beliau tidak sempat hadir, ya udah repot dengan pasiennya, ya nanti digantikan dengan yang lain dengan cara pemilihan, gitu ya. Kalau perlu kayak model pemilu, hari kampanye dulu, udah ya. Kita ini mungkin sebenarnya untuk majlis kita. Baik, hadirin rahimakumullah, jam menunjukkan jam 5.41. Oh ini jam apa ini? Udah berganti. Jam 5.41 tambah 4 berarti jam 9.41. Ya lama ya, benar ya. Beda 4 jam. Karena masih jet lag, masih baru nyampe, rasanya masih di sini sampai di sana, ya. Tapi alhamdulillah kemarin dahlan WA itu lagi perjalanan pulang, ya. Jadi mau naik pesawat dari Jeddah. Dia nanya, besok insya Allah ya bisa hadir. Alhamdulillah bisa hadir, ya. Hadirin rahimakumullah, kita ngaji dengan lika-likunya, alhamdulillah masih berhasil sampai penutupan sekarang. Artinya masih ada yang ngaji, gitu, ya. Banyak di majlis lain itu tutup dari mulai pandemi sampai sekarang nggak buka-buka, ya. Kayak kuncinya hilang, mau buka nggak bisa. Ya, tapi alhamdulillah Raudhatus Sa'adah masih berlanjut sampai di hari ini, di malam ini tidak lain dengan berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya masih sehat, jatuhan, ya, tambah sisi keamanan dengan saudara Zainuddin, ya, bagian keamanan yang tidak pernah absen kecuali dari pengen. Jadi udah ada pengen yang sama gajinya, ya. Baik. Tapi alhamdulillah ini kita berada di hampir di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan mulia, mulianya karena ada malam nisfu Sya'ban yang insya Allah menurut kalender NU jatuh hari Selasa malam Rabu, ya. Jadi kita usahakan dianjurkan untuk qiyamul lail, menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini, malam-malam mulia, ya. Di mana di malam ini kata Rasulullah SAW, Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Allah ampuni semua orang Islam, semua orang Islam, ya, di malam nisfu Sya'ban. Makanya kita itu malam nisfu Sya'ban, kata Nabi kan itu malam penentuan ajal. Apakah kita mati tahun ini atau belum, itu ditentuin. Allah umumin di tengah-tengah malaikat di Lauhul Mahfuz, ya. Lalu Allah catat rezeki kita tahun ini. Kalau yang masih ada ajalnya, rezeki ditentuin. Tahun ini hafid rezekinya sekian, Elani sekian, Toha sekian, Dahlan sekian, dan dia akan keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan salah. Dan akan ditentukan sama Allah apakah
hambaku si fulan lebih dekat sama saya tahun ini apa makin jauh sama saya. Makanya para ulama ya, dan ini laporan setahun kita, amal kita kemarin dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengajak kita berkumpul, bermunajat, doa bersama, istighosah bareng-bareng di tempat yang mulia, di masjid, di mushola. Adik-adik, halo. Huy. Tenang, jangan ngobrol, habis dimakan. Ya, menunya apa Pak Kelani? Menunya? Daging. Yang ngomong petek doang, hati-hati. Dagingnya diambil, ya, tinggal peteknya doang. Ya. Hadirin, jadi malam nisfu Sya'ban, besok nih, ya lusa ya, Selasa Rabu, hadir dah ke masjid, ke mushola. Ikutin dah tuh yang diajak sama para kiai kita, para asatidz kita, baca Yasin 3 kali. Jangan dengerin omongan orang Wahabi, orang Salafi yang gak demen acara begitu dibilang bid'ah. Udah harus dengerin, kita punya dalil. Antum kalau mau tahu alasan yang membenarkan kegiatan kita, antum lihat di Facebook. Karena sebelum kita ada maghrib di Baitul Ma'mur, biar saya pembahasannya nggak sama, antum buka Facebook. Kenapa kita nggak takut hadir malam Jumat Yasin? Nggak, tenang aja, ada dalilnya. Ya, jadi bukan asal-asalan. Mereka nggak mau baca Yasin, silahkan aja. Tapi kita yang diajarkan ulama kita udah benar. Ingat ya, jangan takut ya. Udah benar, nggak salah, datang. Ya, niatnya apa nanti? Dia diajarin. Pertama, minta panjang umur sama Allah. Ya, dalam sehat walafiat. Ya, dan minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta salamah minal afat, bebas dari musibah. Selama setahun tuh kita semua dikasih rezeki yang lancar, yang halal, yang baik. Ya. Yang keempat, yang ketiga minta istighna aninas husnul khatimah. Minta kita nggak butuh sama orang, hanya butuh sama Allah dan diberikan husnul khatimah. Itu niatnya bagus semua. Ya, karena Yasin itu kata Nabi tergantung niat bacanya. Jadi kita hadir aja, ikutin aja, jangan takut itu dikatakan bid'ah. Kalaupun bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ya, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di luar sana banyak anak-anak muda ikut ngaji sama guru yang Masya Allah, titelnya LCMA, bahkan doktor, pulang LCMA, ya, yang dia panjang, ya, bagus sedikit panjang, cuma jangan panjangan banget. Nah, dia cuma segini, pilih sisir sama ini, kadang menyeramkan, balok 3 sudah, kemudian silang, ya. Itu kegiatannya, senangannya itu bid'ah-bid'ahin kita. Dia pikir ulama kita bego semua, kagak. Ulama kita itu pinter-pinter, punya dalil. Cuma kita kadang agak dikasih tahu dalilnya apa, jadi kita bingung kalau menghadapi mereka. Kita lihat Facebook karena ya kajian yang tadi itu lagi, insya Allah bisa membuat kita minimal tenang lah. Ya, kalau ada orang bilang A, B, C, tenang aja. Ulama kita ada dalilnya. Ya. Kemudian tadi Nabi bilang semua orang akan ampunin orang Islam. Tapi ada pengecualian ilah. Nah, namanya ilah itu ada di pengecualian. Semua diampuni Rasulullah, iya, tapi ada beberapa orang. Siapa yang tidak diampuni? Pertama, kahin, orang tukang santet, au sahir atau tukang sihir. Ini kalau nggak taubat sebelum malam nisfu Sya'ban, dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente jangan jadi tukang santet atau tukang sihir. Saya yakin zaman Rasulullah Sa'adah nggak ada yang jadi tukang santet. Karena kalau tukang santet pasti nggak mau ngaji, ya. Jadi nggak mungkin, insya Allah selamat dari tukang santet. Cuma kadang kita nggak jadi tukang santet, tapi dengan nyontek orang. Ya, karena masalah pekerjaan, masalah usaha. Waduh, ini bahkan kayaknya harinya naik terus. Gimana saya biar turun? Pergi ke dukun. Kita bukan dukun, pergi ke dukun. Dukun, tolong dahan gimana cara biar turun itu. Saya mau naik. Akhirnya nyampe orang. Yang usahanya rame, ini kok Udin dan Rosoto rame-rame. Padahal dia jarang jaga bapaknya doang. Apa ini caranya biar sepi, bikin sepi. Itu namanya kita santet dan nyampe orang, menyihir orang. Nah ini walaupun ente bukan tukang santet tapi sama nih. Kalau nggak tobat sebelum malam nisfu Sya'ban, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, al-musyahin, orang yang syahna di hatinya, ada rasa dengki, kesel, benci, dendam sama saudara seagama. Hati-hati ini. Ini bisa terjadi kepada sesama saudara kandung, abang sama adik,
abang sama kakak sama adiknya, sama ipar, sama orang tua, sama mertua, hati-hati. Kadang sama teman majelis, antum kalau lagi duduk sama teman majelis sama siapapun, jangan lama-lama. Cek 3 hari. Nah, ya. Kalau punya masalah sama orang, kesel sama orang, dan urusannya duniawi, Nabi ngasih batasan 3 hari aja, lebih jangan. Beda kalau gendetnya gara-gara urusan dunia. Saya sama Farel gak negor setahun 2 tahun, mau Ustaz gara-gara mabuk gue misalnya, itu nggak apa-apa. Alasan akhirat, nggak mau sholat, mau nonton, bakal mulu, selamat gua, biar begitu, nggak apa-apa marah, biar dia sadar. Kok temen gua nggak jadi goreng? Bikin apa Din? Biar dia sadar kita agak tegur, oh kayaknya gua ada nabi itu ngomongin karena gua nggak sholat, biar balik sholat. Itu nggak apa-apa, hatta tahunan. Cuma kalau gara-gara urusan dunia, karena masalah hutang piutang, ya, masalah salah ngomong, masalah sindir menyindir, ya, masalah jabatan, gede, ya, masalah yang satu udah nikah, yang satu belum laku-laku, gede, ya. Itu sampai lama-lama. Ya. Kan saya suka nyindir, ya gimana orang-orang hatinya bersih, nggak kesel sama saya. Cuma saya nyindir pun biar dia nikah, maksud saya gitu, kan nggak apa-apa nyindir. Ini nggak kita sama saya. Seandainya pun kita, saya yakin mungkin nggak bakal nih sampai berbulan dulu, ya. Misalnya saya sindir mulu, kamu nih mau sama yang lain, ini paling kita seminggu, besok naik lagi gitu ya orangnya, nggak lama. Nah, kalau kita ada sifat rasa syahna, benci sama orang, jangan lama-lama. Nabi barisin 3 hari ya. Jangan jadi orang pendendam, jangan. Ya, rugi kita jadi orang pendendam. Ya, ibadah kita bisa tergerus tuh pahalanya. Ya, kalau orang wajar, manusiawi, kalau orang marah wajar, nggak apa-apa. Kita disakitin wajar, tapi jangan marah, jangan lama-lama. Ya, setelah 3 hari biasa lagi. Ya, oh saya mau marah, ya marah juga, cuma sama lama. Jangan kayak kata Kiai Zainuddin, kayak ngambeknya orang Betawi. Ada orang Betawi ini. Rata-rata Betawi. Kata Kiai Zainuddin yang saya almarhum. Orang Betawi kalau ngambek itu tronton kalah berat. Tronton kalah berat. Dia digorong makan-makan. Mereka kokoh. Sampai ada bahasa sampai mati gua nggak maafin. Sampai mati gua nggak maafin. Jangan begitu gitu. Ya, semua manusia ini gak ada yang sempurna, kita juga gak ada yang sempurna. Ada orang yang ya lisannya enteng banget ngatain orang. Ya, kalau ngomong nyepos, mana aja lu ngaji kagak, malas kok biar mati sekalian ngomong gitu. Bagi orang yang biasa bercanda mah bawa aja, lu yang mati gitu kan. Tapi bagi orang yang baperan, ya Allah, ini kadang lama banget. Bagi yang lain biasa-biasa lagi, dia kan sembuh-sembuh penyakitnya. Nah ini orang yang punya sifat begini, sebelum nisfu Sya'ban nggak taubat, nggak buka hati, nggak maafin orang, ini nisfu Sya'ban dari pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kayak gini, ya. Oke, kita ini sebelum nisfu Sya'ban ini, ayo saling maafin kita. Yang saya memaafkan, ya namanya manusia pasti ada salah ini dia. Manusia kita, saya juga ada salahnya sama. Saya bilang ngomong berarti saya bilang salah. Kan manusia, maafin aja. Hatta orang yang nyakitin kita belum minta maaf, maafin aja udah. Biar hidup kita tenang, santai, gak gampang kena stroke, gak diabetes. Kenapa? Pikiran tenang. Ya, orang kalau pikiran lu dendam lu di hati, nyakitan. Ya, kurus badannya, kejekir seret, muka jelek, ya, orang nggak ada, bete lu, ya, teman dikit, ngapain? Ya, jadi ayo buka hati kita untuk memaafkan orang lain. Kita pun begitu, kalau kita sering maafin orang, insya Allah orang lain pun gampang maafin kita. Ya, jangan punya sifat musyahid, dengki semua. Wa mudmin khamr, yang gak dapat ampunan orang yang masih demen mabok. Mabok khamr, minuman keras. Ada yang mabok sini. Ngaji, tapi insya Allah, saya yakin berdoa anak-anak orang itu ada. Walaupun kerja di kafe ada, kadang-kadang kerja di kafe, ya. Kafe kan macam-macam, ada yang jual minuman keras, ada yang mengopi doang, ya.
Kerjanya macam-macam, ada yang bawain minuman, ada yang jadi security, ya. Pokoknya tempat-tempat minuman keras ada yang dari atau mukhaddarat, perkara-perkara yang bisa bikin kita offline, ya, kokain, putau, ya kan, cimeng, gorila, ngelem, ya. Yang gitu-gitu tobat berhenti. Alhamdulillah ya, kita semua yang kita bersyukur sama Allah. Ya, kita ini Allah takdirkan jadi orang-orang yang mau masuk ke majelis, itu luar biasa. Ente kalau lihat anak luar sana, anak muda sedih kita lihat, benar kan? Sambil kita doain mereka ya. Tapi ya Allah, kerjaannya gitu loh, nongkrong, main gitar, tawa TV, ngetrek, bonceng cabe-cabean, gitu loh kerjaan. Nggak pernah kepikiran masuk masjid. Langsung ini kita beruntung banget sama Allah. Pilih Allah, alhamdulillah. Jaga nih nikmat Allah, jangan sampai keluar dari majelis. Ya, nanti teman-teman yang begini nih bakal nolongin kita di akhirat. Mungkin ntar antum dari surga nggak nemu anak, nggak kelihatan anak, cari yang di neraka. Siapa tahu ada anak. Oh, teman-teman begini ingat tadi di akhirat. Ya, jadi beruntung kita ini dijadikan Allah, dipilih sama Allah menjadi ahli majlis ilmu, ahli zikir dari Allah. Mudah-mudahan sampai meninggal dunia kita. Kemudian yang tidak mendapat ampunan Allah, aqim li walidayh. Orang yang durhaka sama orang tua, hati-hati sama orang tua. Kadang kita sama guru luar biasa ta'zim, sama kiai, sama habib, cium tangan, bahkan bolak-balik. Bagus, nggak apa-apa. Itu ta'zim sama guru, ya, ta'zim sama ulama. Cuma kadang sama orang tua sombong. Ya, kalau masuk rumah nggak pakai salaman, nggak pakai salam, ngomong aja, buka meja makan, bilang aja sehat, Pak sehat, cium dulu, ada semua orang tua. Ya, kayak misalnya pernah bilang, waktu kita mau pulang, dia cium beliau, cium tubuhnya, cium kakinya, kayak misalnya, masya Allah antum sama guru ta'zim, tapi ingat ada yang lebih hebat dari guru, ada lebih hebat dari para aulia. Siapa orang tua itu? Hormati mereka. Karena orang tua kita bisa jadi begini. Bayangin berapa banyak bayi dibuang ke tempat sampah di kali, ditaruh di panti asuhan, nggak mau diurusin orang tua. Kita alhamdulillah orang tua kita sayangnya sama kita, disekolahin sampai kita dinikahin, dikasih rumah, dikasih kendaraan. Berapa orang tua kita? Tapi kadang kita sama orang tua bahasanya kasar banget. Ya, orang tua salah dikit udah ngomongnya kemana-mana. Hati-hati sama orang tua, nyakitin hati orang tua, Allah marah tuh. Gak bakal nyium bau surga kata Nabi. Orang yang bikin orang tuanya sedih. Sedih itu cuma ngomong doang tuh udah dosa. Wala taqul lahuma kata Allah. Jangan ngomong sama kedua orang tua aja nggak boleh. Apalagi sama bentak orang tua, riak sama orang tua, mukul orang tua, mau begitu. Hati-hati, ya. Sehebat apapun antum, ilmunya tinggi, semua sama orang tua nyakitin, jauh dari surga. Ya. Silahkan hormati guru antum. Itu guru kita, orang tua kita yang bikin kita dekat sama Allah. Tapi jangan lupa orang tua kita. Ya, jadi jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Sebelum nisfu Sya'ban, kalau memiliki salah sama orang tua, datangin mereka. Cium tangannya, kalau mau cium kakinya, minta maaf. Kalau misalnya, ya, ada orang usaha susah banget, ngobjek nggak doa. Lu datang ke kiai doa, nggak ada yang mengenai berhasil. Datang satu kiai sepuh dibilang, datang ke ente, cium kakinya, cuci dengan air, minum air, minta maaf ya. Baru bisa dosa aja. Mungkin kita pernah nyakitin orang tua, kita nggak sadar. Sebesar apapun kesalahan kita sama orang tua, kalau mau minta maaf, saya yakin orang tua pasti mati. Orang tua segitu tuh, sejahat-jahatnya kita, sebandel-bandel kita, cuma kita datang minta maaf, dimaafin orang tua. Ya, karena kita melihat misalnya kehidupan kita masing-masing, ada satu keluarga, satu anak nih bikin masalah mulu, tapi orang tua belain mulu, sampai saudara yang lain kesel, dimaafin lagi. Kita protes nih, ngapain sih anak begitu dimaafin mulu, bikin susah mulu. Ntar lo ngerasain buat jadi orang tua, kita jawab lagi. Ntar lo ngerasain buat jadi orang tua. Nggak ada tuh orang tua benci sama anak terus-terusan, pasti dimaafin. Beda anak sama orang tua beda, tapi orang tua sama anak luar biasa.
Makanya disuruh bakti anak kepada orang tua. Di Al-Quran gak ada perintah orang tua bakti sama anak, gak ada. Karena otomatis setiap orang tua yang normal pasti bakal sayang sama anaknya. Gak perlu diminta, dia bakal berkorban buat anak. Tapi anak diingetin, ingat, nanti jangan pernah ya nyakitin orang. Karena banyak anak yang durhaka sama orang. Minta maaf sama orang. Ya, karena mereka lah kita bisa sukses kayak begini. Ya. Lalu musyrik, orang yang berbuat syirik, nggak bakal maafin sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Percaya sama Allah, tapi percaya juga sama orang lain. Minta sama Allah, minta juga sama yang lain. Gak boleh. Syirik namanya. Ya, nggak ada di dunia ini yang kita harus menerima. Nggak ada di dunia ini yang bisa kasih manfaat dan bisa kasih mudarat kecuali siapa? Allah. Ente minum, ente makan, perut kenyang nggak? Yang bikin kenyang apa? Apakah makan minuman? Bukan. Allah yang kasih kita kenyang. Ente pusing, minum Panadol, minum Paramed, hilang pusingnya. Apakah yang minum Panadol? Bukan. Allah yang nyembuhin kita. Itu perantara doang. Api kan bisa ngebakar. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, bisa ngebakar? Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah bilang, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kamu. Selamatin Ibrahim. Dingin api. Nggak berani bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ketika mau disembelih, nggak mempan. Ya, sampai kesel Nabi Ibrahim, dilempar tuh pisau. Pisau, anak ini mau ngerjain perintah Allah, motong anak saya, kenapa nggak bisa motong? Ngomong tuh pisau. Apa kata pisau? Ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, bagaimana saya berani motong anak engkau Ismail? Kamu waktu dilempar ke api dilarang sama Allah sekali perintahnya, sekali larangan. Saya 70 kali Allah bilang sama saya, ya Zikir la taqtu'i Ismail, ya Zikir la taqtu'i Ismail, kata Allah. Besok jangan potong Ismail, jangan potong Ismail. 70 kali, masa saya berani potong Ismail? Nggak bisa. Yang bikin motong itu Allah, yang bikin kenyang itu Allah, yang bikin kita sehat, bikin sakit Allah semua. Jangan minta sama siapa-siapa, kecuali tawassul dengan para kekasih Allah boleh. Itu bukan minta sama dia, mintanya sama Allah lewat perantara kekasih lain. Paham ya? Jangan berbuat syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dimaafkan qatilun nafsin, orang yang bunuh diri. Antum kalau punya masalah jangan bunuh diri. Ya, itu enggak menyelesaikan masalah. Di dunia selesai, dikubur, diadab. Ya Ustaz, kita mati aja. Mengapa? Pacar sudah nikah Ustaz. Pacar nikah, cari yang lain. Kalau perlu nikah langsung 4. Biar dia tahu ente siapa. Gitu. Ya, cewek nikah, memble, stres, gila, bunuh diri. Ngapain? Datengin keadaan nikahannya. Sewa cewek yang cakep. Saudara kita belum yang lebih cakep dari cewek kita. Tunjukin. Siapa bang? Biasa baru. Gitu. Amplopin 5.000 aja, makan yang banyak. Jangan stres, jangan bunuh diri. Itu bukan solusi bunuh diri. Islam gak pernah ngajarin bunuh diri. Dan pasti ada solusinya. Ya, perempuan banyak. Ya, An-Nisa katsir kata Sinali. Perempuan banyak, cari yang lain. Ya, ditinggal cewek. Ya, stres juga. Jangan. Ya, cewek ini ente apa nggak nikah dia? Ditinggal cewek. Apa nggak nikah dia? Stres. Nikah ya. Udah mau lebaran lagi, ini mau sampai kapan? Biasa. Jangan bunuh diri. Kemudian yang juga nggak nyampe mendapat ampunan Allah. Wa qati'ur rahim. Orang yang mutus tali silaturahim. Kita ini seagama ya, sedunia sesama muslim kita bersaudara. Ya, kalau muslim, akhul muslim. Kita saudara. Jangan sampai mutus tali silaturahim. Ya, dengan apa? Dengan negor, ya, diajak acara nggak pernah mau datang, ditanya nggak mau jawab, ya. Qati'ur rahim mal'unun walau mata wasqal Ka'bah. Orang yang mutus tali silaturahim dilaknat walaupun mati di tengah Ka'bah. Mati di tengah Ka'bah al-sholat dilaknat semua. Karena mutus tali silaturahim. Qati'ur rahim la yajidu raihatal jannah. Orang yang mutus tali silaturahim gak akan nyium bau surga. Nyium aja enggak. Apalagi mau surga. Hati-hati biar kita rajin ibadah sama saudara sama teman mutus tali silaturahim. Enggak ada surga.
Udah, kita ini saudara. Yang namanya saudara, ya maafin saudaranya. Ya, wajar manusia bikin salah itu wajar. Kita juga pasti punya salah sama orang. Maafin aja. Ya, sok dia nggak mau negur, kita tegur aja. Justru yang dikatakan silaturahim itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada orang mutusin hubungan sama kita, kita yang nyambung. Gak pernah WA, gak pernah telepon, kita telepon. Mana aja, mau kelihatan. Mas lu, bisa mau telepon, jadiin aja. Bisa telepon lagi, makan ikan. Gue traktir. Bener gak? Iya, kita telepon baik. Beneran. Tahabu kata Nabi. Hendaklah kalian saling kirim hadiah, akan timbul rasa cinta. Ada orang kesal sama kita, ya, bete sama kita, mutusin tali silaturahim, ente datangin aja, ya, bawain pempek, bawain sate, ya, bawain jeruk, lama-lama baik sama, diikut sama itu, begitu, ya, udah nggak usah putus tali silaturahim, rugi kita, ya. Kemudian nanti beberapa orang kalau bahas banyak. Jadi beberapa orang yang kita khawatirkan nanti tidak akan dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, ayo persiapkan diri kita masuki malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, dengan mengisi malam itu dengan ibadah. Ingat, jangan maksiat. Ya, khawatir kita masih ditulisnya sama Allah, nanti setahun jauh sama Allah. Ya, ayo jaga diri. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari ini sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya atas nama pribadi, ya, meminta maaf kepada antum semuanya yang mungkin selama saya hadir di sini dan juga mewakili satu hak yang selama di sini ada kesalahan tutur kata, tingkah laku yang kurang pas, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira mau nggak maafin saya? Ya, alhamdulillah. Dan juga antum, saya pikir nggak usah minta maaf karena antum nggak salah. Ya, jangan diam aja selama ini. Ya, kecuali yang boros mulu, bikin guru itu boros mulu. Tapi saatnya pun dia pernah boros mulu, saya maafin juga, walaupun minta maaf, nggak apa-apa, ya. Sehingga nanti kita masuk malam nisfu Sya'ban, mudah-mudahan masih lagi nggak ada rasa kesal sama kita, dan mudah-mudahan masuk bulan suci Ramadan, ya, kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum nanti doa satu hal, saya ingin mengajak bareng-bareng baca qasidah Man Ana kecuali dengan muhabbah, kalau bisa biar semangat. Qasidah ini saya senang baca di akhir-akhir majlis supaya kita semua ingat terhadap jasa guru-guru kita. Kalau nggak ada guru kita nggak kenal Allah. Lau la murabbi ma araftu rabbi. Kalau nggak ada guru, kita nggak kenal sama Tuhan kita. Ya, terima kasih kita sama guru-guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita sudah meninggal dunia, tapi khusus Sayyidil Walid Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syadili, Sayyidil Walid Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadili, Syaikhul Faqih Lamikan, Sayyidil Walid Abdul bin Umar Bashir Al-Husaini, dan semua kiai kita, orang tua kita yang pernah mendidik kita ilmu agama khususnya. Mudah-mudahan mereka di alam kuburnya Allah berikan ampunan, Allah luaskan lapang di kuburnya, Allah berikan kuburnya raudhah min jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una
ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Muhammad Abdul Ghazali, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bermanfaat untuk semua. Dan untuk ada ialah makan-makan. Ada apa untuk anak-anak rumah atau 4 orang? Diatur makan-makan 4 orang untuk makan diatur untuk anak-anak di Guru. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.